बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल फ़ी कुल्लि सलातिन युक़रअ फ़मा अस्मअना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्मअनाकुम वमा अख़फ़ा अन्ना अख़फ़ैना अन्कुम व इन लम तज़िद अला उम्मिल क़ुरान अज्ज़त वैन ज़िद्ता फ़हुव खैर। बहस दा रवानो च सूरतुल फ़ातिहा वयल पमांज़ के फ़र्ज़ दी और दा गे द पारा मुंगा द पोयवलु द पारा द मुंज़गुज़ार दरे क़िस्म जुड़ करू। यो आगा सड़े च आगा इमाम दे और यो आगा सड़े च मुनफरिद दे ज़ान लमूस कई। पदे द्वाड़ो बांधे सूरतुल फ़ातिहा वयल लाजिम दी और यो हागा सड़े दे चागा इमाम पसी उलाड़ दे तो मुंग वेल च दागा हालत तासरे च के इमाम जहरी मुस्की न देवा फ़ातिहा न वही और के इमाम सिर्री मुस्को न गुंजाइश तरे के वेल न बेहतर था। पदे तरीक़े सरा कुरान बांधे और अहादीस टोलो बांधे अमल मुमकिन शी आसान शी। मुंजुना ब्या दो किस्म दी, यो आगी चिपाए कि जहर कीगी और यो आगी चिपाए कि जहर न कीगी। अक्सर बेशतर खलक दा तपूसु न गई च द सार मुंज पखकार बांध रहे ब्या द मासपखीन व माजीगर पपट बांध रहे ब्या द माखाम व द मासखुतन ब्या पखकार बांध रहे दावले दादा आजमियान तपूसु नहीं असल के आजमियान पर दिन न पुई दवले तपोस खलक न गई कताने उसड़े तपूसु की जिस्ता द मख द पास द पोज वले दा मुतबसो है दा खुद दिन दे दा अल्लाह रसूल च संग वेली दी अगशान कोल ली और दा हिकमतुना द ज़ान न बयानवल मुनासिब नहीं जी द सार वक़्त व मुशरिकान उदो सार वक़्त उदो ब्या द मासपखीन व माजीगर के बवी खू शोर बजोड़े दो और दा अख्तर दा मूस के वल इख्कारा वाया खुडेर वक्ती तर ज़ान जवाबु न दे एह ज़रूरत दी सुनत निश्ता असल खबरदारा च कम सीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संग कड़े आशान दाए कवल ज़रूरी वले दा अल्लाह नुमाइंदा दे दा अल्लाह रसूल ले दा अल्लाह अस्ताज दे अल्लाह रा लेगल दे हिकमतुना आगा बयानोल पकारी च कम से कम शरीयत दागे तकाजा गई यो शे च शरीयत की निश्त नखाम खावल वो यो सड़े दे हदीस के दग सवाल जवाब हम देख सैयदना अबू हुरैरा न दा तपोस कड़े शो च बाज़ी मुंजुन अखकार कवे व बाज़ी पठ नागौर तवेल फ़ी कुल्लि सलातिन युक़रअ पहर मुंज़ की वल उस्तल कोलिश द इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह मज़हब दारे चे कुरान लुस्तल प मुंज़ के फ़र्ज़ दे का फ़ातिहा भी और का फ़ातिहा नहीं ज़का च कुरान फरमाई ली च फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान लेकिन पर मुंगा मज़हब होले व दद्रेव अयम्मा चेगी हुई च ना सूरतुल फ़ातिहा रुकन दे दा दे लुस्तल वाजिब दे तो फ़िक्री इख्तिलाफ़ थे अब यादाम वेलू च दा इख्तिलाफ़ सहाबों के हम मौजूद वो लेकिन दा गे बावजूद अगी योबल तन बेलवाज़ वेली दे उन्हें दिन न बार चाहते वेली दी और न चाहे बल पसी मुँस पर दा मुसलमानी पाकिस्तान के दा हिंदुस्तान के दा बल दे निश्ता कम ज़ैता च दा अंग्रेज़ लास रसेदले दे नागद इख्तिलाफ़ात लदा से हवा वर्कड़े दा च मुसलमाना होते दा खुदली दी चिट्टिक खबर खोया वही गना बला गलत है वे ज़बरदस्ती और खबरों खैमा चाहे तो वतन टिक वेले शे न गलत वेले दा ज़ान खबरी दी दा गप लगे से यो सड़ी अगा गुदर ता सारवे बोतली दे दा पारा च लांबई है लांबलो दा पारे सारवे बोत अगन आगा टोपुना वही रा वही देव लगी अलते के शेख की
او خپل څاروی هغې پورې وتړي. د دې دپاره چې که سبا بل څوک هلته کې څاروی تړي چې هغه ته څه مسله نه وي، دی راشي د ده اراده څه ده؟ یو نیک اراده ده. ټیک ده، دا کار صحیح کړی که غلط یې کړی؟ ټیک یې کړی. ولې ارادې ته کتې شي، وروستو نه بل سړی راشي په ټکر وخوري هغه یې وباسي او کنځل هم وکړي چې دا په دې هم نه پوهېږي دا دلته کې خلک لرګی ټکوي. دې کې کم کار غلط دی کم یو ټیک دی؟ دواړه غلط دي که دواړه ټیک دي؟ د دې تعلق خو ارادې سره چې کله اجتهادي امر شه دی کې گنجائش ته دی. دا خبرې مه کوه چې یو ټیک یو غلط دی. کومو څیزونو باندې چې احادیث او قرآن موجود وي او په هغې کې د اجتهاد مجال وي نو د هغې ستا نه په قبر کې تپوس کېږي او نه په آخرت کې. په دې وجه په داسې مسایلو باندې خلک وخت نه تباه کوي. نور څه بنیادي مسلې زده چې د هغې تعلق عقایدو سره یې، اعمالو سره یې، اخلاقو سره یې، لین دین سره یې. د دې فیصله ما پرون ویلي دا ممکن نه ده. دې کې چې کوم د سیدنا ابو هریره خبره راځي اوس نو ستا به غوږونه سره شي په دې چې دا دی لا څه وایي. دا خبره یې خو ټیک وکړه، صحیح ده، خو دا هغه خبره ده، حدیث پیغمبر ته نسبت نه کوي. سیدنا ابو هریره فرمایي په هر مونځ کې به قرات کولی شي. فما اسمعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعناکم. دا هغې سوال جواب دی چې بعضې مونځونه ښکاره کوئ بعضې پټ کوئ. عقلي اسونه مزغله وخت هغه ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مونځ مونږ ته اورولی و دومره په تیز یې ووایي چې مونږ واورېد. اسمعناکم نو مونږ تاسو ته هغه اورو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه کم مونځ کې جهر کړی مونږ یې کې جهر کوو. وما اخفا عنا اخفینا عنکم. او کم مونځ چې هغه زمونږ نه پټ کړو یعنې د هغې تلاوت ښکاره نه و کړی نو اخفینا عنکم مونږ به تاسو ته هغه پټ کوو. په دا لنډ جواب دی مختصر چې دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کړی دی د حکمت نه به خالی نه وي. خو زه ولې په دین کې د ځان حکمتونه بیان کوم؟ زما رای غلطې دی هم شي. خلکو ټیکه اغوستې ده چې دا د فلانکي سوال دی جواب یې پکار دی، فلانکي سوال دی. د خلکو ټیکې مه اخله. سورة الفرقان چې ته راواخلې هغې کې د مشرکینو بې شمېره اعتراضات دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم او په الله باندې. الله د هغې جواب نه دی کړی. ستا څه خیال دی چې که مونږ غیر مسلمو ته مستشرقینو ته یا بېدینه مسلمانانو ته جوابونه ورکو هغې اسلام ته راځي؟ ټیک ده، د خپلو کسانو د بچ کولو لپاره سړی هغې ته جواب وښیي. لیکن داسې اهم مسله نه ده کومه چې نن خلکو ته یو ایشو جوړه کړه. مسلمانان د سر نه د اسلام واقف نه دي. اعمال برباد دي، اخلاق برباد دي، عقاید برباد دي او دی ورته دا خلکو سوالات ښیي. د هر چا د هر سوال جواب کول د هوښیارتوب نه دی. ولې الله په دې قادر نه و چې د مشرکینو د یو سوال جواب یې کړی، بس هغې یو خبره کړې د هغې جواب قرآن کړی دی چې دا پیغمبر بازار کې ځي ډوډۍ خوري او خوراک کوي. نو قرآن د هغې جواب کړی چې قل هل کنت الا بشر الرسول. زه بشر یم او رسول یم، زه به خورم. او نور چې هغې څومره سوالات کړي د یو سوال جواب یې نه دی کړی. دا څیز دا داسې نه دی چې یاره ګنې موږ د هرې خبرې جواب کوو. څه حکمت دی پکې؟ د الله دین دی، الله خبر دی. د مسلمان دپاره دا کافي ده چې زما رسول صلی الله علیه وسلم داسې کړي شي. دا د ایمان علامت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زموږ دپاره نمونه ده، د هغه په اقوالو کې، د هغه په افعالو کې، د هغه په لین دین کې، د هغه اخلاقو کې. نو دی ورته نور څه نه وایي، دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم منځونه موږ ته ښکاره کړي دي موږ تاسو ته ښکاره کوو، او کوم چې هغه زموږ نه پټ کړي دي موږ ته نه دي اورولي هغه موږ پټ کوو. یعنې سري منځونه سري کوو او جهري منځونه جهري کوو. دا مسله زده کړئ چې یو مونځ سري دی، مثلا د مازدیګر مونځ د ماسپښین مونځ سري دی. که دی که سړی جهر وکړي، امام جهر وکړي، سورة الفاتحه ووایي، نو ده غلطي کړې ده. سري منځونو کې
सूरत الفاتحه پټ ویل لازم دی او په جهري منځونو کې سورۃ الفاتحه په جهر سره ویل لازم دی. نو که د دې خلاف کی نه په سجده سا ورځي امام که سری منځ کې جهرو کی او جهري منځ کې سرو کی نو په دې سجده سا ورځي. د فقہی کتابونو کې دا مسله خط تفصیل سره لیکل. وَإِن لَّمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ. صحابه کرامو کې دو صحابه دي چې دا غي دا رائے دا کوم چې دلته ذکر کی سیدنا ابو هريره او سیدنا عثمان بن ابي العاص. دا دو صحابه دي د دې خیال لري چې په مونږ کې صرف سورۃ الفاتحه ویل ضروری دي، هغه پسې سورت لګول یا د قرآن بل څه ټوکله لګول ضروری نه دي. دا دو صحابه رائے ده. د نور صحابه کرام رائے دا نه ده. نور سورۃ الفاتحه هم وی او هغه سره سورت یا یو درې آیتونه ویل لازم غني، ضروری غني. اوس دې فیصله وسو کوي هیڅوک نشي کولی، چونکه د اکثریت صحابه کرام عمل دغه کم چې مونږ کوو چې اول سورۃ الفاتحه او هغه پسې زم د سورت ویل یا یو درې آیتونه ویل. دا د اکثرو صحابه کرام رائے ده، په دې وجه مونږ په دې عمل کوو. د دوو صحابه کرامو دا رائے د دې بنیاد ښکاره کې مونږ ته څه دلیل نه معلوم. په دې وجه دې باب کې مونږ څه نشو ویلی. صحابو ته به سړی څه ووایي؟ یو سړی د یو سړي رائے غورځوي کنډم کوي نو پکار دا چې هغه د هغه د علم برابري که نه. څه به زمونږ علم وي او څه د صحابه کرامو حال دی. نو مونږ اتباع خو نه کوو، لیکن صحابه کرامو ته دا دوه چې دي په دې باب کې څه بد رد نشو ویلی. او که مونږ دا وایو چې مونځ نه کېږي نو مطلب دا چې دوه صحابه مونځ به نه شي. داسې سوزونه چې صحابو د دور نه اختلافي را رواني خلک به یې کې لږ لچک ساتي، حکم نه لګوي، فتوا نه لګوي. زموږ خلک فتوی ډېر تکړه ده. فتوا مه لګوه، دا خبره همدغه شانتې وساته. مونږ د صحابه کرامو د اکثریت د رایت پابند یو. د یو سړي یا د دوو کسانو د یو داسې عمل چې په هغې دلیل نه ښکاري بظاهر د هغې اتباع په مونږه نشته. او د صحابه کرامو د رایې ته بدعت هم نشي ویلی، جهل ورته هم نشي ویلی. ولې صحابیت یو مرتبه داسې ده چې د هغې مرتبه په انسانانو کې نشي راتلی نورو کې. د ولایت مرتبه، د علم مرتبه، د تقوا مرتبه، دا ټول راجمع کا دا د صحابیت د مرتبه 1/1000 تم نه رسي. نو دې باب کې خلک او د بوت نه وي. موږ ته معلوم شو چې دوه صحابه رائے دغه ده چې صرف سورۃ الفاتحه ویل پکار دي او نور څه کو نه ویلی شي نو خیر دی مونځ جایز کېږي. دا صرف د دوه صحابه رائے ده، موږ ته دلیل هم نه معلوم. لیکن نور صحابه کرام داسې نه وایي، هغې سورۃ الفاتحه هم وایي او پسې یو سورت یا کم سے کم 3 آیتونه دا ویل لازمي ګڼي. په دې نه ترتیب هم معلوم شو. دی وایي چې وین زد فهو خیر، که ته په دې اضافه وکړې دا بهتر ده، یعنې دی یې مستحب ګڼي، لیکن نور صحابه واجب ګڼي. دې ترتیب موږ ته معلوم شو. ترتیب دا دی چې هر سړی دی د مونځ په هر یو رکعت کې چې کوم ډک رکعتونه ورته موږ وایو په هغې کې د اول سورۃ الفاتحه وایي او هغې پسې د ولضالین آمین نه وروستو دی سورت وایي یا 3 آیتونه وایي. فقهاو دا هم لیکلي دي چې که بالفرض سړی سورت وایي نو هغې سره بسم الله الرحمن الرحیم ویلی شي. سورت د سر نه شروع کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم ویلی شي. احادیث و کتابونو کم د دې ذکر شته او معرف القرآن کی مفتی احمد شفیع رحم الله د سورۃ الفاتحه ذیل کې لیکلي دي چې که یو سړی د سورت د شروع کول نه مخکې په مانځ کې بسم الله وایي نو په دې د ټولو اتفاق دی چې مونځ ته څه نقصان نه رسېږي.
بظاهر ویل پدې پکار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توا صورت کله نازلې دو ناغه سره بسم الله نازلې دله. دا بیا علمی بحث ته چې بسم الله د هر صورت جز ده کنه ده اذان له خبر ده، لیکن هر صورت سره بسم الله نازل شوی ده. په دې وجہ ویلو کې څه قباحت نشته. که یو بنی آدم داسو کی چې هغه اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نه وي بلکې صورت مخکې ووي او صورت چې ختم کې هغه پسې سورۃ الفاتحه ووي، نو د واجب ترتیب فوت اول فاتحه ویل هغه پسې بل صورت ویل دا واجب دی. خو کده الله اکبر سره بل صورت مخکې کو او سورۃ الفاتحه رستو وکړه نو د واجب پریخري د باندې سجده سا ورځ ته دینه دا ترتیب معلوم شو. ترتیب په مونږ کې ګڼ ترتیبونه دي، پاغه ځان په یول پکار دی. یو هغه ترتیب دی چې هغه فرض دی، دا نه چې ترتیب فرض دی. ترتیبونه درې دي، یو فرض دی، یو واجب دی، یو مستحب دی. کله چې موږ مونږ ته ودرېږو نو قبلې ته مخ کړي الله اکبر وایو، بیا ثنا وایو، بیا سورۃ الفاتحه وایو، بیا آمین وایو. دا کم ترتیب باندې چې موږ روان یو دا ترتیب فرض دی. که یو سړی راشي الله اکبر ووایي اول سورۃ الفاتحه وویله هغې نه وروستو سجدې له لړ او بیا راپاسېد رکوع یې وکړه نو دا مونځ نه دی شوی، دې کې د فرض پرېښي. دا ترتیب فرض دی، دا پسې سا نه سمېږي، مونځ دې د سر نه شروع کړي. دا ترتیب د مونځ دا فرض دی، دا کم چې مونږ کو. دویم ترتیب واجب دی، هغه کم چې دی حدیث کې هغې ته اشاره ده د موقوف روایت کې. هغه دا چې اول سورۃ الفاتحه ویل او هغې پسې د ولضالین آمین نه وروستو سورت ملاول یا درې آیتونه ویل، دا ترتیب واجب دی. که یو سړی سورت مخکې ووایي او سورۃ الفاتحه وروستو ووایي نو ترتیب یې فوت کړی دی، واجب د باندې سجده ساوه لازم ده. که سجده ساوه ونه کړي لمونځ به نه کېږي. او دریم ترتیب مستحب دی. مستحب ترتیب دا دی چې کله سړی لمونځ کوي نو ښه خو دا ده چې دی هغه صورت مخکې ووایي کوم چې قرآن مجید کې مخکې لیکلی دی. لکه قرآن کې اول سورۃ الفاتحه پسې څه شی دی؟ سورۃ البقره، ټول صورت یادوم. نو که سړی سورۃ البقره اور پسې وایي نو دا د مخکې ووایي، یا د سورۃ البقره آیتونه وایي دا د مخکې ووایي، ول دا سورۃ الفاتحه پسې ده. په بل رکعت کې دی بالفرض سورۃ آل عمران وایي نو د هغې څه آیتونه دې ووایي، دا ترتیب مستحب ده. که دی د قصد داسې وکړي چې اول وروستنۍ صورت مخکې ووایي او مخکنۍ صورت وروستو ووایي. مثلا سورۃ الفلق دی او سورۃ الناس، لومبي رکعت کې فلق ویلو، دویم کې ناس ویلو. دی لومبي کې سورۃ الناس وي په دویم کې سورۃ الفلق وایي نو په ده سجده سهو نه راځي، دا واجب نه دی. مونځ یې هم شوی دی ځکه چې فرض نه دی، دا مستحب دی. لیکن مناسب نه ده چې سړی قصدن عمدن د قرآن ترتیب پرېږدي، دا مناسب نه ده، غیر مناسب کار دی. په ځان پیریان مه راوله چې یو سړی لومبني رکعت کې سورۃ الناس وي یا په دویم کې سورۃ الفلق وي ته یې مونځ نه دی شوی، دا داسې چلو شو، هېڅ چل نه دی شوی. دا ترتیب مستحب دی. قصدن یې هم که پرېږدي نو ګناهګارېږي نه، لیکن مناسب نه ده. ځکه چې الله کم ترتیب باندې خپل کتاب لیکلی دی په دې ترتیب دا لوح محفوظ کې هم دی. خو د هغې رعایت یې کو خیال یې کو ساتو نه بهتري وایي. نو بهر کیف د سیدنا ابو هریره د رائے مطلب دا دی چې قرآن ویل هغه فاتحه ویل خودي، خو که بالفرض سړی د هغې نه سیوا وکړي نو بهتر ده. نو موږ وایو بهتر نه مراد به صحیح واجب ده، لیکن د هغې مذهب دغه نه دی. هغې سورۃ الفاتحې نه وروستو نور قرآن ویل لازم نه ګڼي. دا یو شخصي رائے شوه او دو صحابه کرامو شوه، په دې دینه ګمراه کېږي نه په بې دینه کېږي نه په بې لمازه کېږي. البته زمونږ دپاره نمونه د صحابه کرامو په اکثریت کې ده، مونږ به د هغې اتباع کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.